परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगताराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्रीचरण मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त दर्शक बंधु गुरु भाई और माँ मान छोट बड़ समस्त मोर आंतरिक जयगुर और यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आमर एही ज्ञान सर्वर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। तेबे आजिर प्रसंग रही ठाकुर दृष्टि देवादेवी। ए पुस्तकटी को लिखिछन्ति श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, मूल बंगला, अनुवाद करिछन्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र निकटरे विभिन्न समय विभिन्न देवादेवी संपर्क में अनेक आलोचना होइछि। आलोचना माध्यम देवता मानकर नामकरण तथा सेमानकर प्रकृत तत्व और तथ्य संबंध रे गोटे सुस्पष्ट धारणा से आनि दैछन्ति। तांको कथा शुणी शुणी देवता और देवलोक आदि संबंध रे गोटे सहज अथच घरुआ रकमर बोध मनुष्यर अंतर रे प्रतिष्ठित होइछि। देवता को माटी बा पत्थरर प्रतिमा बोली मने हुए ना, मने हुए से आंभ मानकर घरर लोक। आर्य हिंदू मात्रे देवतांक संख्या अनेक, कथित अछि 33 कोटी। प्रत्येकंकर आकार, चरित्र, बाहन स्वतंत्र। समस्तंक कथा एठारे आलोचित होई नाही। केते जण प्रधान देवतांकु नेई ही एही पुस्तकटीर अवतारणा। तो आज आमे जानिबा श्री श्री ठाकुरଙ୍କ दृष्टि श्री गणेशंकर तत्व कण। गणेशଙ୍କୁ काहेकि गजानन बोली कुहा जाए, तांको चारि हातर अर्थ कण, तांको मूषक बाहनर अर्थ कण, ए सब नै कि ठाकुर कोन कोन कहिसंती से विषय आज आमे जानिबा। तेबे आसंतु जानिबा श्री श्री विघ्नहर्ता गणेशंक तत्व को लेकिन ठाकुर कौन कहिछन्ते। गणेश अर्थात गण ईश। गण संख्यावाची शब्द। अनेक कहन्ति गण माने जनगण अर्थात मनुष्यर समष्टि, किंतु केवल मनुष्य काहेकि गण कहिले जहा किसी सबु पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता सकल पदार्थ एही सबु किछिर जे ईश अधिपति सी ही गणेश। ईश शब्दर उत्पत्ति संस्कृत भाषार ईश धातुर माने आधिपत्य। आधिपत्य मध्य अच्छी अधिपति। अधिपति पुणी दुईटी शब्दरे तैयारी, अधि और पति। अधिर उत्पत्ति संस्कृत भाषार धा धातुर अर्थात धारण करिबा एवं पतिर उत्पत्ति पा धातुर अर्थात पालन करिबा। ताहा हेले अधिपति माने जिए धारण पालन करंती। तेबे गणेश शब्दर समूहार्थ हेला सृष्टिर जावतीय जा सब किछि को जिए धारण पालन और पोषण करंती। एही कारणरु जे कोनोसी देव पूजारे प्रथमे गणेशंकर पूजा हुए। से तो समस्तंकर धारयिता और पालयिता। तांको अर्घ्य देई प्रणाम करि सारिले अन्य देवतांकर पूजा आरंभ हुए। तांकर आउ एक नाम गणपति। गणर पालन और रक्षणकर्ता। से सृष्टिर बा ध्वंसर कारण नुहंती, बरम रक्षार कारक। तेणु सर्वाग्रे तांकर आवाहन। गणेशंकर पिता शिव एवं माता दुर्गा। शिव अर्थात जी मंगल स्वरूप, तांको ठारू आविर्भूत गणेश बा गणपति। गण को जी पालन और रक्षणाबेक्षण करिवे से अवश्य ही मंगल, नहेले अमंगल ही हेबो। आउ अमंगल आनिब जीर्णता, जरा, विच्छिन्नता और विनाश। किंतु गणेश तो स्थिति और रक्षार ही कर्ता। से शिव संभव मंगलरु जात। जननी तांकर दुर्गा। दुर्गा माने जीवनर दुर्ग स्वरूपा जी, जहांक निकटरे समस्त
ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିହତ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଅକଲ୍ୟାଣର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ତ ମା ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶଙ୍କର ଜନନୀ ସିଏ। ଏହିଭଳି ମା ନହେଲେ କ'ଣ ଏପରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ଗଣର ଧାରକ ଓ ପାଳକ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗଣେଶଙ୍କର ପିତାମାତା ଶିବ ଓ ଦୁର୍ଗା ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହିଁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧି କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କଥାଟାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଭାବ ଅଛି। ସିଦ୍ଧ ହେବା ମାନେ କାମରେ, କଥାରେ, ଚାଲିବାରେ ଦକ୍ଷ କୁଶଳ ହେବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହୋଇ ଚାଲିପାରେ, କହିପାରେ, କାମ କରିପାରେ, ସେ ଜୀବନରେ ହଟିଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତାରିତ ବି ହୁଏ ନା। ଏହିଭଳି ହେବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ? ଏହିଭଳି ଚଳନକୁ ଅଧିଗତ କରିବା ହିଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା। ଗଣପତି ଯିଏ ସବୁର ସ୍ଥିତି ଧାରକ ଓ ପାଳକ ଯିଏ, ତାଙ୍କରି ପୂଜାର ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେହି ଧାରଣ ପାଳନୀ ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବି ଲାଭ ହୁଏ। ଗଣେଶ ଓଲଟିବା ନେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗଣେଶ ଓଲଟିବା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଗଣପାତା ଯିଏ ଲୋକ ବିନାୟକ, ତାଙ୍କର ବିଧାନକୁ ଅବହେଳା କରି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ବିପରୀତ ଚଳନରେ ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗଣେଶ ଓଲଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିପତ୍ତି ଆସେ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ଓଲଟିବା ମାନେ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ବିଧାତା ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତାଙ୍କର ବିଧାନକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ, ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା କରିବା କିପରି? ରୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଧୂପ ଦେବା ବା ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବା, ନା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ବାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ସହକାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା? ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ଆଜି ଏକ ମହାବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ କଥା କହୁ, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥାଉ। ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହିଁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ଉଠିଲେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ କହନ୍ତି। ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହିଁ ସେ ବାହାର କରନ୍ତି ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ। ପୂର୍ବେ ଗଣେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାତୁର୍ଥଗତ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା ବି ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କହିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସହଯୋଗରେ ସାମୟିକ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜା ଶବ୍ଦସ୍ଥିତ ପୂଜ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପୂଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଏହି କଥା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଶୁଣିଲେ ସହସ୍ୟ କହି ଉଠିଲେ, ଇଏ ଠିକ୍। ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ତାଙ୍କରି ଗୁଣାବଳୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ଓ ଚରିତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା ଦରକାର। ସିଏ ଯେଭଳି ଚାହାନ୍ତି ସେହିଭାବେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ପୂଜାର ସାର୍ଥକତା। ଏହା ନକରି ହଜାର ନୈବେଦ୍ୟ ସଜାଇଲେ ବା ଆଲୋକ ସଜା କରାଇଲେ ସେଥିରେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଗଣପତିଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ନିତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା। ଯେଉଁ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶ ଗଣ ଈଶ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ସେହି ଚଳନରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ
ପ୍ରୟୋଜନ, ଏକାନୁରକ୍ତି, ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତି। ଏଇ ତିନୋଟିର ସମନ୍ୱୟୀ ଚଳନି ହିଁ ମଣିଷକୁ ସିଦ୍ଧିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଗଜମୁଣ୍ଡ ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡର ଏ ରକମ ବିକୃତି ତ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନା। କଥିତ ଅଛି, ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିଶୁ ବୟସରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷର, ବିଶେଷତଃ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ବସାଇବା ସମ୍ଭବ କି ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭାବି ଦେଖିପାର। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ଏକ ଅବାନ୍ତର କଥା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଣାମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗଜାନନ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଲେ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହାଙ୍କର ସିଏ ହିଁ ଗଜାନନ। ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଦୟାଲ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗଜବଦନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାଣର ଅନେକ କାହାଣୀ ହିଁ ରୂପକ ଓ ଉପକଥାର ସଂକଳନରେ ହିଁ ଆବୃତ, କଳ୍ପନାର ଶାଖା ପୁଷ୍କରରେ ପଲ୍ଲବିତ। ସେହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଟି ଓ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟି ଧରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମନ ନିକଟରେ ଏହିସବୁ ଅଜବ ଅବାନ୍ତର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନୀୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କଥା, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ନ ପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁ ମାନସ ବି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏଇ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଠାକୁର ସିଏ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ହିଁ ସିଏ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ସହକାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଲାଭ କରିପାରେ। ଧର୍ମଜଗତର ବା କୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ସବୁ ଅପସାରିତ କରି ସେ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେତେ ବିକୃତ ଧାରଣା ଓ ଚିନ୍ତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥିତ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଗଣେଶ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଗଜମୁଣ୍ଡ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତ ବୁଝାଗଲା। ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ ବା ପ୍ରତିମାରେ ଦେଖାଯାଏ ହସ୍ତିମୁଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତ, ଯେଭଳି ହାତୀର ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ। ଅଥଚ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଏକଦନ୍ତ୍ୟମ୍ ମହାକାୟମ୍। ତାହା ହେଲେ ଏକଦନ୍ତ କାହିଁକି? ଦୁଇ ଦାନ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ ଦନ୍ତ ମାନେ ଦାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିଭଳି ଅର୍ଥ କହିଲେ ହୁଏ ନା। ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ଶବ୍ଦଟିର ଧାତୁଟି ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦଟିର ଧାତୁର ଅର୍ଥ। ଧାତୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ସ ବା କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ କାରଣ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା, କର୍ମ, ଚିନ୍ତା ସବୁ ହିଁ ଉତ୍ସମୁଖୀ। ଉତ୍ସ ଦିଗରେ, କାରଣ ଦିଗରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଅଭିଧାନ ଦେଖି କୁହାଗଲା ଦନ୍ତ ଆସିଛି ଦମ୍ ଧାତୁରୁ, ଅର୍ଥ ଦମନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଶୁଣି ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ।
କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଦନ୍ତ ମାନେ ଦମନକାରୀ, ଏକଦନ୍ତ ମାନେ ଏକମାତ୍ର ଦମନକାରୀ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ଗଣପତି ଯିଏ ସୁଦକ୍ଷ ଲୋକପାଳକ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆନୁପାତିକ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଯା ସେଠାରେ ଥିବା ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଚଳନକୁ ସିଏ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ଅସତ୍ ବା ଅକଲ୍ୟାଣ ଯାହା, ତାହାକୁ ସେ ଦମିତ ଓ ସଂଯତ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏକଦନ୍ତ ନାମର ସାର୍ଥକତା। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖାଯାଏ ଗଣେଶଙ୍କର 4ଟି ହାତ। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, 4 ହାତ ମାନେ ତାଙ୍କର 4 ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖକୁ ସେ ସମାନ ନଜର ରଖି ଚାଲନ୍ତି। କୌଣସି ଦିଗ ଦେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆକ୍ରମଣରେ ବିବ୍ରତ ହେବାକୁ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି। 4 ଦିଗକୁ ଦେଖି ଚାଲିବାର ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚତୁରତା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଚତୁର ମାନେ 4, ତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରି ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା ଚତୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଚତୁର ସିଏ ହିଁ ଯିଏ 4 ଦିଗ ଦେଖି ଚାଲେ, 4 ଦିଗକୁ ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଥାଏ। ଦେବତାଙ୍କର 4 ହାତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହିପରି ଭାବେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ ବା ଇନ୍ଦୁର। ତାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦୁର ଭଳି ଖଳ କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁମାନେ ଗଣପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନରେ ରଖନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲୁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ଉପକାର ଯେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ, ତାହା ଆଉ ବୁଝିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ମୂଷିକ ବାହନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଗଣପତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହି ବିଶେଷ ଦିଗଟି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯେ ସେ କାହାରିକୁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଲୋକନେତା ଯିଏ, ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବି ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ତାର ସେହି ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଲୋକ ସେବାରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତୋଳନ୍ତି। ଗଣ ନେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର କାରବାର। ଗଣ ଅଧିପତି ସିଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ରକମର ଲୋକଙ୍କୁ ବହନ ପୋଷଣ ଓ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁ, ସେ ତାକୁ ବି ସତ୍ ଓ ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମନସ୍ତତ୍ଵ କାମ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ଚୋର, ବଦମାସ, ଗୁଣ୍ଡା, ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ବେଶ୍ୟା, ଦୁଷ୍ଟା, କଳଙ୍କିନୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନର ତାର ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାମରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, କୌଣସି ଭାବେ ଯଦି ସେମାନେ ଶ୍ରେୟ ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠି ପାରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ପଥ। ଶ୍ରେୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆଣିପାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବି ସତ୍ ଓ ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠି ପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି ଅନନ୍ୟଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ଭଜନ କରେ, ତାହାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧୁ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଇଟା ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ହେଲା ମୂଷିକକୁ ବାହନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଗଣେଶ ମାତୃଭକ୍ତ। ଥରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା ମୁକ୍ତମାଳଟିକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କର 2 ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ଗଣେଶ ମାଳଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଳି କଲେ। ମା କାହାକୁ ମାଳଟିକୁ ଦେବେ? 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ଆଗେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ମାଳଟିକୁ ଦେବି। ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି କାର୍ତ୍ତିକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୟୂରରେ ଚଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ବାହାରିଲେ। ଗଣେଶ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଉଠି ମାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସି ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମା ହିଁ ସବୁ, ମା ହିଁ ପୃଥିବୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସି ଗଣେଶଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ମା, ଗଣେଶ ତ କାହିଁ ଯାଇନି? ମା କହିଲେ, ହଁ, ଗଣେଶ ଅନେକ ଆଗରୁ ବୁଲି ଆସିଛି।
ମୁକ୍ତାର ମାଳଟି ଗଣେଶ ହିଁ ପାଇଲା। ଗଣପାଳକର ଏହି ମାତୃଭକ୍ତି ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗଣପତି ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୋଷଣ ଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଣପତି ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ ସହଜାତ ସଂସ୍କାରଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇଉଠେ। କାରଣ ଗଣପତି ଯିଏ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ମଣିଷର ସତ୍ତାଗତ ବିଶେଷତ୍ୱର ବିକାଶ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମଣିଷ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ଭାକାର ହୋଇଉଠିବ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଦିଗ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ମଣିଷକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ପୋଷଣ। ଏଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଗଣପତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ଗଣେଶ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏହି ଗଣପତି ବା ଗଣେଶ କିଏ? ସେ କ'ଣ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର? ନା, ସେ ମଣିଷ, ନରଦେହଧାରୀ। ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପାଳୀ, ଆକୁରେରାମାଣ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ, ଗଣପତା, ଲୋକ ଉଦ୍ଧାତା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣପତିତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗଣପତି ଭାବର କମ୍ ବେଶୀ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳେ। ତେବେ ଏ ରହିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣେଶତ୍ୱ କ'ଣ, ଗଣେଶ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଜାଣିଲେ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଣୀ ବା ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ସବୁର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆମେମାନେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ନଜର ସବୁବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେମାନେ କିପରି ଭାବେ କୁଶଳ କୌଶଳୀ, ଦକ୍ଷ ଓ କର୍ମପଟୁ ହୋଇ ସ୍ତୁରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ପରମପିତା ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମଙ୍ଗଳଟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ, ଚଳଣି ସବୁକୁ ମାନି ଚାଲୁ। ସେ ଚଳଣି ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଚାଲୁ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ କରିବା ଉପରେ। ଆମେ ଯେତେ ହିଁ କରିବା ସେତେ ହୋଇ ଉଠିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। କର, ପାଅ, ହେ ଉଠ। କରିଲେ ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ କି କରି କ'ଣ ପାଇ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।